Hello my friends, hope you all are good and doing well. So today I'm going to talk about IELTS examination, and today in this video I'm going to answer the questions. How do I prepare for my IELTS exam within 30 days? If not 30 days study plan for your IELTS examination. Okay, so most of you must be wondering, where do I start? What do I want to do to get a good score within 30 days? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ IELTS exam එක ළඟ ළඟම එනව නම් which is around the corner and එතකොට ඔයාලට දවස් 30කින් මාසයක් ඇතුළත කොහොමද මේකට prepare වෙන්නේ කොහොමද මේකට හොඳ band score එකක් ගන්න විදියට දවස් 30ක් ඇතුළත ඔයා prepare වෙන්නේ කියන එක තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කරගෙන යන්න හදන්නේ. So if you have not already subscribed my YouTube channel, subscribe and hit the bell icon, and also like and share with your friends. If you have anything to ask, please don't hesitate to put comment in the comment section. Let's go to our video. So when you're preparing for IELTS examination, the first thing that you have to decide is whether or whether not you need an assistant or else an IELTS coach. ඒ කියෝ දැන් ඔයාලට IELTS කරන්න ඉන්නව කෙනෙක් නම් ඔයාලට knowledge එක intermediate level එකේ නම් ඔයාගේ English language එක intermediate එක level එකේ කෙනෙක් නම් ගොඩක් දුරට ඔයාලා හිතනවා ඇති මට assistant කෙනෙක් ඕනද මම class යන්න ඕනද එහෙම නැත්නම් මට YouTube listening අහලා YouTube lessons ටිකක් අහලා මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්ද කියන මතය කියන thought එකේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා, and I have personally experienced such people. But the thing is, if you are not sure about that, you have to and you must get an assistant or else an IELTS coaching. The thing is, now think that your exam is on the 1st of next month, and you are preparing, and at the beginning of this month you feel like you are not going to face it alone, and then you find difficulties in every section of this paper. So you will hire an IELTS coach or else you will go for a class. හැබැයි එහෙම නැතුව දැන් ඔයාලට හිතුනොත් ලබන මාසේ IELTS ලියන්න තියෙනවා. එතකොට මාසයක්ම මේ තරම් මාස කාලයක්ම ඔයාලා නිකන් ඉඳලා සති දෙකක් තුනක් ගියහම ඔයාලට හිතුනොත් මට අයියෝ ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් ඕනේ, මට කවුරු හරි හෙල්ප් කරන්න කෙනෙක් ඕනේ, මට මේව කියලා දෙන්න කෙනෙක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි සිම්ප්ලි කියන්නේ IELTS කෝච් කෙනෙක් ඕනේ කියලා හිතුනොත් මොකද කරන්නේ? එතකොට ඔයා ගොඩක් පරක්කු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා ඔයාලා මාස එකක් දෙකක් ඇතුළත එහෙම නැත්නම් දවස් 30ක් දවස් 60ක් ඇතුළත උපරිමයෙන්ම තීරණය කරගන්න ඔයාලට කෝච් කෙනෙක් ඕනේද නැද්ද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. The first tip that I said you is to realize whether you need or else you don't need an assistant or else a IELTS coach. Right, now let's move on to the reading section. Reading section එක ගත්තාම පස්සේ ඔයාලා දන්නව reading section එකේ කරන්න තියෙන passage එකක් read කරලා ඒකෙන් අහලා තියෙන questions වලට answers ලියන්න. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් අය හිතනවා අයියෝ ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ මේක read කරලා answers ටික ලිව්වා. හැබැයි මේකට හොඳ පුරුද්දක් ඕනේ. If you are even well and you are an excellent English speaker and you are excellent in this English language, if you don't have the ability to write the answers within the given time period, or else you are not confident about your answers, then it will be a big trouble. ඔයාලා කොච්චර excellent කෙනෙක් වුණත් කොච්චර English speaking writing listening වලට දක්ෂ වුණත් ඔයාට දීලා තියෙන time එකට අනුව එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන time එකේ ඇතුළත මේක ලියා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම නැත්නම් ලියන්න හරි විදිය දන්නේ නැති වුණොත් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඉතින් reading section එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ දවස් 30ක් ඇතුළත කරන්න ඕනේ. You have to practice past papers, model papers, whatever exercise that you find and which you can get the help of your friends, and you can get the help of certain websites and all. And then you have to practice writing answers for the reading passages. And the next thing you have to do is you have to get a feedback. You have to and you must get a feedback from your assistant or else from your IELTS coach or somebody that is helping you with your work. ඉතින් කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා readings වලට answers ලියලා ඒකට අදාළ marks කොහොමද ඒකට අනුව feedback එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ විචාරයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියන answers කාට හරි පෙන්නලා coach කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් assist කෙනෙක්ට පෙන්නලා දැනගන්න ඕනවා මේක කරන වැරදි මොනවද ඔයා මේකේ හදා ගන්න ඕනේ කියන එක අනිවාර්යෙන්ම මේ දවස් 30 ඇතුළත improve කරගන්නම ඕනේ දෙයක්. And the next thing is timing. Timing උත්
අනිවාර්යෙන්ම ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් මේ දීලා තියෙන විනාඩි 60 ඇතුළත විනාඩි 30 ඇතුළත කොහොමද ඔයාලට මෙච්චර උත්තර ප්‍රමාණයක් ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ටෙක්නික්ස් මොනවද? රීඩ් කරලාද questions වලට ලියන්න ඕන? questions බලලා ඉවර වෙලාද passage එක රීඩ් කරන්න ඕනේ? අන්න ඒ වගේ strategies එක්කම feedback එකක් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඔයා දවස් 30ක් ඇතුළත IELTS වලට සූදානම් වෙන කෙනෙක් නම්. ඊළඟට අපි යමු writing section එකට. හරි ඉතින් writing section එකෙත් වැඩි වෙනසක් නැහැ reading වල වගේම ඔයාලට කරන්න ඕනේ මේ test වර්ග ඊළඟට task ගොඩක් දේවල් practice කරලා ඒකට අනුව feedback එකක් ගන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි මේ writing වලට එන්න පුළුවන් task දෙකක් එනවනේ. ඒකට task එකක් එනවා අපිට pie chart එකක්, bar graph එකක් ඊළඟට මොනවාම හරි જાතියේ chart එකක් describe කරන එකක්, summarize කරන එකක්. ඒ වගේම ඔයාලගේ opinion type essay එකක් ලියන එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ essays ලියන එකට ඔයාලා හිතින් හිතලා හරි මෙන්න මේ වගේ එකකවත් මම මේ ටික පාඩම් කරන් යනවා මේක ලියනවා. එහෙම වෙන්න එපා. කට පාඩම් කරගෙන don't by heart templates. Don't by heart templates and go and think that okay I have by hearted my template. I know the words actually. So it will be very easy. එහෙම හිතාගෙන යන්න එපා. මොකද exam එකේදී ඔයාලා හිතන් ගියපු එක ආවේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක mentally ගොඩක් අර anxious වෙනවා. කලබල වෙනවා. අයියෝ මම පාඩම් කරපු එක මෙතන නැහැ නේ කියලා. එහෙම වුණාම ඔයාලට දන්න දේ වුණත් ලියා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි writing වලට practice කරන්න, vocabulary හොඳට තියාගන්න, timing තියාගන්න, word limits exceed කරන්න එපා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඒවට feedbacks ගන්න මොන points ද ඔයා වරද්දන්නේ, මොන grammatical errors ද ඔයාලට තියෙන්නේ. ඒ දවස් 30 ඇතුළත මෙන්න මේ grammatical errors උපරිමයෙන්ම හදාගන්න. ඒ වගේ අඩුපාඩු හදාගන්න තමයි ඔයා මේ දවස් 30 තියාගන්න ඕනේ. Right, let's move on to the which part? Yeah, listen. මෙන්න මේ listening part එක ගත්තාන් පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් listening වලට practice කරන්න හිතන YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් websites වල එහෙම නැත්නම් CD records වල මොනවම හරි දෙක තියෙන IELTS වලට එන modules. හරිද? හැබැයි මේ listening කියලා කියන්නේ මේක IELTS listening වලටම සීමා වෙන්න එපා. ඔයාලා practice කරද්දී ඔයාලට ඕන තරම් sources තියෙනවා. For example, BBC, CNN, and then Discovery, then Animal Planet, ඔය වගේ ගොඩක් documentaries and channels, TV channels, YouTube channels ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So the best thing is you have to practice your ear to these types of listenings. That means whatever thing you have to listen in English and make your ear understand, make your ear familiar to these types of pronunciation and the speed of the talk like that. ඒ කියන්නේ ඔයාලට උච්චාරණය කරන විදිහ ඒකේ ස්පීඩ් එකට අනුව කන හුරු කරගන්න එක තමයි listening practice වල ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ අතර ඔයා IELTS modules වලට practice වෙන්න ඒ වගේම රිවිව් කරන්න. රිවිව් කියන එක තමයි ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට් දේ. ඔයා උත්තර හරියට ලියුව විතරක් මදි. ඇයි හරි, ඇයි වැරදි කියන එක හොඳට ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට coach කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙයි. The best thing is that you have to understand the types of questions that the IELTS makers tend to make. එයාලා හදන මොන වගේ question ද මොන වගේ style එකද කියලා ඔයාට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳට දවස් 30ක් ඇතුළත කාලය බෙදලා ඔයාට coach කෙනෙක් ඕන නම් එහෙමනම් මේ දේවල් එක study කරාම review කරන්න අනිවාර්යෙන්ම feedback එකක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න. නැත්නම් ඔයා දන්නේ මේක හරියයි මේක වැරදියි. හරි මේකේ marking scheme එකට අනුව මගේ answer එක වැරදි. ඇයි හරි ඇයි වැරදි කියන එක ඔයා හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාට එහෙම දැනගත්තාන් පස්සේ තමයි ඔයගේ mistakes අඩු වෙන්නේ. හරි ඊළඟට අපි යමු speaking part එක. ගොඩක් දෙනෙක් අමාරුයි කියලා හිතන්න. ඒ වගේම ලේසිම part එකක් තමයි speaking part එක. හරි ඉතින් speaking part එකෙත් මට ඔයාලට කියන්න තියෙන ලොකුම point එක තමයි don't by heart and memorize templates. templates ඔළුවේ තියාගෙන යන්න එපා. එහෙම ගියොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දන්න දේත් කතා කරගන්න ලියන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් speaking එකෙත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ කන් දෙක හොඳට හුරු කරගන්න listening වලට. ඒ වගේම speeches වලට හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එයාලා දෙන topic එක ගැන හරියට කතා කරන්න. එයාලට prepare වෙන දෙන චුටි time එක ඇතුළත ටක් ගාලා words ලියාගෙන ඒකට අනුව speech එක හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ලේසිම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට self intro එක ඔයාලට ඉතින් ගොඩක් කල් නම් හදාගන්න බලන්න. self intro එක හරිම ලේසි. ඔයාලගෙන හොඳට extend වෙන විදියට ideas ටික තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දෙන topic එකට අනුව questions අහන්නේ නැති වෙන විදියට speech එක හදාගත්තොත් තවත් ලේසි වෙයි. හරි මම තව චූටි tips ටිකක් කියන්න speech එක එහෙම නැත්නම් speaking part එක කරන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතින් ස්පීකින් පාර්ට් එකට ලේසි වෙන වැඩි තමයි ඔයාලගේ writing reading listening improve කරගත්තෙන් පස්සේ ස්පීකින් පාර්ට් එකට අවශ්‍ය skills ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ brain එකේ auto develop වෙනවා. The thing that you have to do is you have to read, you have to write and you have to listen well. So then you will improve your speaking skills as well. When you write properly and when you extend your ideas, then automatically it comes to your speaking skills. එතකොට ඔයාලා හොඳට ලියනවා නම් organize වෙන්න ඕන. As well as in the writing section and speaking section, you have to be a well organized person. එහෙන් මෙහෙන් points අරගෙන අපිරිවලට කියන්නේ නැතුව හොඳට organization එකක් තියෙන්න ඕන essay එකේ එහෙම නැත්නම් speech එකේ. එතකොට තමයි අහන කෙනාටත් ඒක ලේසි, බලන කෙනාටත් ඒක ලේසි තේරුම් ගන්න. එතකොට වගේ mistakes වුණත් ඒක එච්චර මේවා වෙන්නේ නැහැ. එයාලට ඒක ක්ලියර් තියෙති. ඊළඟට ස්පීකින් එකේ තව දෙයක් තමයි වචන කට ඇතුලේ තියන් කතා කරන්නේ. මේ සමහර අය කතා කරන මේ yes I like to speak that. I like to eat strawberries. ගගා අදද ගගා පෝසස් තිය හරියට වචන උච්චාරණය කරන්න නැතුව කට ඇතුලේ වචන තියන් කතා කරන්න එපා. කොයි වෙලාවත් ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි. ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් වල කතා කරලා හොඳට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක හොඳට ඇහෙන්නේ කට ඇරලා හොඳට ශබ්ද කරලා කතා කරන්න. දැන් යුරෝප් එහෙම නැත්නම් වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල වෙස්ට් සයිඩ් එකේ foreigners එහෙම නැත්නම් native English speakers ද හොඳට මවුත් එක අරින්න නැත්te යාලගේ ඔරිජින් එකේම හැදිලා තියෙන යාලගේ ක්ලයිමේට් එක කූල් නිසා කෝල්ඩ් ක්ලයිමේට් එකක් තියෙන නිසා යාලගේ උණුසුම පිටිට යන්න නැති වෙන තමයි යාලා චුට්ටක් කට අරින්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැනේ. අනිත් එක ලැන්ග්වේජ් එක අපේ මදර් ටංග් එකක් නෙමෙයි නිසා හොඳට කට ඇරලා උච්චාරණය කරන්න. ඒ වගේම එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් හොඳට දෙන්න, අයි කන්ටැක්ට්ස් හොඳට තියාගන්න. මෙහෙම වටේ බලන්න නැතුව එක්සැමිනර් දිහා ඩිරෙක්ට් බලාගෙන කතා කරන්න. ඒ වගේම අර ගාලා පෝසස් දෙන්නේ නැතු වෙන කියන එක um sound එක කියන එක යූස් කරන්න. ඒක හරිම fashionable. ඒක හරි ලස්සනයි. ඔයාලට පෝස් එකක් තිබුණත් ඒක ඉච්චර ලස්සනක් නෑ. බලන්න ලස්සනක් තියෙනවා. බලන්න example එකක් කියනවා. When I think about my pet කියනවා වැඩිය. When I think about my pet දැක්කනේද වෙනස. අන්න ඒ නිසා ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී බලන්න ඔයාලා පුළුවන් නම් රෙකෝඩ් කරලා බලන්න ඔයාලගේ ප්‍රොනන්සියේෂන්ස් මොනවද වරදින්නේ, ග්‍රැමටිකලි වරද්දනවන සෙන්ටෙන්ස්, ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් මොනවද ඔයාලා වරද්දන්නේ, ඊළඟට අයිඩියාස් මිස්මැච් වෙනවද, ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම රිවිව් කරන්න, ෆීඩ්බැක් ගන්න. Okay, so let's go to a summary about this video, how to prepare for IELTS within 30 days. Let's go. And the most important one is you have to get feedback and internalize. Internalize means analyze within yourself what is wrong, why it is wrong, what is right, and what is the reason for it to get right. Okay, I hope you all got an idea about how to get ready within 30 days or else how to get ready for your IELTS within 1 month. So it's just, this is not actually a study plan. You have to make your own study plan because I can't give instructions to you. This is the way how you have to make your study plan because it depends from person to person. එක්කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස්. එයාලා පාඩම් කරන විදිහ, පාඩම් කරන ස්ටයිල් එක වෙනස්. ඒක නිසා මට කියන්න බෑ මෙන්න මේ විදිහට තමයි plan එක වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්වේ පොඩි instructions ටිකක්, ඒ වගේම advice ටිකක්. කොහොමද වෙන්න ඕනි කියලා mainly මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක්. So if you have any more questions, please comment in the comment section. I will definitely answer for your any questions. Goodbye and see you next day with a new video.